This is the surface anatomy of the kidneys from the back. You can see 2 kidneys, length is about 10 to 11 centimeter in an adult subject. They lie on either side of the vertebral column. This is the left one, this is the right one. The 12th rib almost accounts as the axis of the kidneys obliquely, and they lie just beside the body of the vertebral column. They lie beside the vertebral body of the T12, L1, L2 and L3 vertebra on either side. Both are retroperitoneal structures, but they move down with respiration. The right kidney is about 1.5 centimeter below the left kidney. That is not evident from this diagram, but the right kidney is about 1.5 centimeter below the left kidney, because the right lobe of liver pushes it down a bit. There is the renal capsule, and these are innervated by the nerves coming out from T10, T11, T12 and L1 vertebrae. These vertebrae, spinal nerves supply the renal capsule and the ureter portion. Both the kidneys are made up of about 1 million nephrons. They are supplied and drained by the renal artery and the renal vein respectively. It consists of the glomerulus, the Bowman's capsule, the proximal convoluted tubule, the loop of Henle, thin segment and the thick segment, the distal convoluted tubule which drain into the collecting tubule, the collecting ducts that finally form the pelvis. Now, in a broader picture, you can see the kidneys. There is the fibrous capsule there. This is the fibrous capsule, the cortex, the medulla, these are the papillae. These papillae drain into the minor calyx which coalesce to form the major calyx, and finally the pelvis of the ureter. The ureter travel down to open into the bladder, one on each side. They open in a oblique way, so that when the muscles at the bladder wall contract, it acts as a sphincter for the opening. Okay. The bladder wall contains some involuntary muscles, that is called detrusor muscle, which when contract leads to the bladder emptying. This empties into the urethra. It has got 3 parts: the prostatic part, the membranous part and the spongious part. There are 2 muscular rings at the entry of the prostatic part and at the exit of the prostatic part. This is the internal sphincter, which is involuntary, and the external sphincter, which is voluntary. The internal sphincter is under parasympathetic control, and the external sphincter is under voluntary control. This is innervated by the pudendal nerve. This is the internal urethral sphincter, the external urethral sphincter, and in between there is the urogenital diaphragm, which acts in a very efficient way to control the urine. Now, this bladder is an organ which is nestled in the pelvis, bony pelvis. In a resting stage, it is the interpelvic organ. When it fills up gradually, up to 250 ml to 300 ml, there is no urge of micturition. After 300 ml limit is exceeded, it gradually becomes ovoid and it protrudes in the abdominal cavity, lower abdominal cavity. Then you can feel it from the abdominal wall from outside. When it is about 450 ml to 600 ml filled, we get an urge to micture it. And after 700 or 800 ml urine is deposited in the bladder, usually you can't control it anymore, you have to micture it. What are the symptoms of a urinary system abnormality? There are 6 or 7 symptoms that is very unique of the urinary system. One is loin pain, the other is hematuria, that is
blood in the urine, another is pyuria, that is pus in the urine, another is chyluria, which is not that common, chyle in the urine, that is usually found in lymphatic obstructions like in the Wuchereria bancrofti infestation, etc. And there is lower uterine tract syndromes and upper urinary tract syndromes. What are they? When the pathology lies in the kidney and the ureter level, these give rise to upper urinary tract syndromes. And when the pathology lies below that, that is bladder, urethra and the prostate part, then the symptoms that are produced, these are called lower urinary tract symptoms, or LUTS in brief. In the upper urinary tract syndrome, what do you get? If there is an infection of the kidneys, you get a fever which is usually associated with chill and rigor. Often there is a vomiting and there is a colicky pain in that area. If you protrude from behind, that is at the renal angle. What is renal angle? It is an angle formed by the 12th rib, which is a floating rib, and the lateral aspect of the erector spinae muscle. That angle is called the renal angle or renal point, the left renal point and the right renal point. At these points, if you push your thumb, you can elicit a tenderness when the kidney is tender or inflamed due to some other cause. Not necessarily that it should come from an infection itself. It can come due to some hemorrhage or some tumors which may be malignant, like hypernephroma in the children or Wilms tumor in the children, or hypernephroma in the adults also. Rapidly increasing tumor or a malignancy in the kidney, that can also give rise to a tenderness in the renal angle. Okay. The fever, the tenderness. Then the loin pain. You can get a pain in the loin. This may be a dull aching pain residing in the loin itself, or it may be a loin to groin colicky pain, which is usually given rise to by a renal calculus, which can lodge anywhere from the pelvis to the bladder. Okay. Why does it give rise to a colicky pain rather than a dull aching pain? Because it is a tendency of the body that whenever there is a duct, a tube, and there is something stuck inside that, it is the natural tendency of the smooth muscles of that duct to push it like this. And when this push is produced, it gives rise to a colicky pain. Eta bile duct, it can occur in the bile duct also. When there is a gallstone lodged in the bile duct, the duct will try to extract it like this. That gives rise to extreme pain. When a small calculus is lodged in the ureter, that ureteric muscle distal to that, it will try to ring it like this, and that will give rise to intense pain. The ureteric colic is one of the most excruciating pain known to human. একজন পেশেন্টে যাদের অ্যাকিউটলি রেনাল কলিক হয়, তারা বিছানায় শুয়ে কাটা ফাটার মতো ছটফট করতে থাকে, they toss up like this, এত ব্যথা হয়। So this will come like loin to groin because it is the course of the ureter. When that stone comes to the pelvic junction and gradually it slips into the bladder, that pain is gone because there is no spasm anymore. Okay. So when you find a patient of acute ureteric colic who had a small renal stone gradually coming down, when that pain is suddenly gone, it does not mean that the disease is cured. It means that the stone has passed into the bladder. Okay. Hematuria, pyuria, chyluria, we know. Now, what are the LUTS, lower uterine tract symptoms? These are hesitancy, that is the patient cannot pass the urine very spontaneously. একটা আর্জ আসবে পেচ্ছাপ করার চেষ্টা করবে কিন্তু পেচ্ছাপ হচ্ছে না. This is typical of a BHP patient, benign hyperplasia of prostate. Okay, hesitancy. Urgency. What is urgency? You feel an intense urge to pass the urine. এক্ষুনি না করলে কাপড়ে হয়ে যাবে এরকম মনে হতে থাকে, which is very typical of acute urosepsis. প্রচন্ড ইউরিন ইনফেকশন হয়েছে, পেশেন্ট ধরে রাখতে পারছে, ফ্রিকোয়েন্সি হচ্ছে, বারবার পেচ্ছাপ পেয়ে যাচ্ছে,
অ্যান্ড দ্য পেশেন্ট ক্যান হোল্ড এনিমোর, পাচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে মানে বাথরুমে যেতে যেতে পেচ্ছাপ হয়ে যাচ্ছে, এরকম অবস্থা। দিস ইজ আর্জেন্সি। Urgency, frequency. Incontinence. Incontinence is any involuntary passage of urine. That is incontinence. You can't hold the urine. তুমি চাইছো না কিন্তু পেচ্ছাপ হয়ে যাচ্ছে, সেটা হচ্ছে ইনকন্টিনেন্স। ইনকন্টিনেন্স কিরকম হতে পারে? There are about 3 or 4 types of incontinence. Stress incontinence, urge incontinence, overflow incontinence. These are the major ones. What is stress incontinence? যে কোনো মাইনর স্ট্রেস, যার থেকে কিছু হওয়ার কথা নেই, তাতে পেচ্ছাপ হয়ে যাচ্ছে, লিক করে যাচ্ছে। তুমি একটু কাশছো, তুমি একটু এধার ওধার করছো, শুয়ে আছো, শুয়ে থেকে বসতে গেলে চুপ করে একটু পেচ্ছাপ, ইউরিন একটু লিক করে গেল। দিস অকার্স ইন দ্য লেট স্টেজ অফ প্রেগনেন্সি। যারা খুব অ্যাকিউটলি ইল, একদম শরীরের ভলেন্টারি কন্ট্রোলগুলো ভীষণ চলে গেছে, তাদের হতে পারে। অনেক সময় বিনাইন হাইপারপ্লেসিয়া প্রস্টেট থেকে হতে পারে। অনেক সময় পোস্ট অপ কমপ্লিকেশন, যাতে দেয়ার ইজ পুয়ার কন্ট্রোল অফ দ্য ইউরিনারি ডায়াফ্রাম। In these situations, you can get a stress incontinence. What is urge incontinence? পেচ্ছাপ পাচ্ছে, ধরে রাখতে পারছো না, যেতে যেতে হয়ে যাচ্ছে, that is urge incontinence. What is overflow incontinence? এটা বেশি হয় ক্রনিক কিডনি ডিজিজের। তাদের কি হয়, ব্লাডারটা সবসময় একটা ক্রনিক রিটেনশন অফ ইউরিন হয়ে থাকে ডিউ টু সাম অবস্ট্রাকটিভ ফিচার্স অ্যাট দ্য লেভেল অফ দ্য ইন্টারনাল ইউরেথ্রাল স্ফিংটার অর ডাউনওয়ার্ডস। অবস্ট্রাকশন থাকার জন্য কি হচ্ছে, ব্লাডারে সবসময় ইউরিন জমে থাকছে, একটা রেসিডুয়াল ইউরিন ভলিউম সবসময় জমে থাকছে। সেটা যত দিন যাবে আস্তে আস্তে বাড়বে। এই পেশেন্টে তুমি যদি পেটে হাত দাও, তুমি দেখবে সবসময় দেখবে এরকম এতটা অবধি একটা ব্লাডার, একটা পিয়ার শেপেড লার্জ সোয়েলিং ফর্ম বগে একটা সোয়েলিং থাকছে। তার মানে কি ব্লাডারটা সবসময় ক্রনিক্যালি ফুলে আছে। এই পেশেন্টের হঠাৎ হঠাৎ করে একটু একটু করে ইউরিন স্পন্টেনিয়াসলি লিক করে যাবে, দ্যাট ইজ ওভারফ্লো ইনকন্টিনেন্স। জমে আছে, এবার তার মধ্যে সমানই দুই দিক থেকে জল আসছে, ইউরিন আসছে, কিছুটা কিছুটা ওভারফ্লো করে বেরিয়ে যাচ্ছে, এটা হচ্ছে ইউরিনারি ইনকন্টিনেন্স। সো দিজ আর দ্য এলইউটিএস, লোয়ার ইউটেরাইন ট্র্যাক্ট সিনড্রোমস। এটার আরেকটা ইউটিলিটি আছে ক্লিনিক্যালি, কি যখন তুমি একটা এলইউটিএস পাবে একটা পেশেন্টকে ক্লিনিক্যালি দেখে, দ্যাট মিনস, এবার ধরো ওভারঅল একটা ইউরোসেপসিস রয়েছে, তুমি বুঝতে পারছো পেশেন্টটার একটা ইউরিনারি ট্র্যাক্ট সিনড্রোম রয়েছে, তার ডিসইউরিয়া হচ্ছে, তার ফিভার আসছে, ইত্যাদি নানা রকম সিমটমস দেখছো, হি অর শি হ্যাজ গট আ ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন। তার যদি এলইউটিএস এর ফিচার্স গুলো বেশি পাওয়া যায়, we can take it for granted that the pathology lies at the level of the bladder or below. ওকে, কি থাকবে, পেশেন্টের ডিসইউরিয়া রয়েছে, পেশেন্টের একটা আর্জেন্সি রয়েছে, ফ্রিকোয়েন্সি রয়েছে, কখনো কখনো তার একটা কি বলবো মানে হেজিটেন্সিও রয়েছে, পেচ্ছাপ করতে যাচ্ছে হচ্ছে না, আবার হয়তো কিছুটা হলো স্ট্রেন করছে, হচ্ছে, এরকম ভাবে হচ্ছে, তখন ব্লাডার বা নিচের দিকে হচ্ছে, সেখানে তার প্রগনোসিস ইজ রিলেটিভলি বেটার এবং ট্রিটমেন্টও অনেকটা বেটার, আই থিঙ্ক মোর ইজিয়ার। যখন ফিচার্সগুলো মেনলি আপার ইউরিনারি ট্র্যাক্ট সিনড্রোমের বেশি পাওয়া যাবে, তখন উই ক্যান অ্যাজিউম দ্যাট দ্য প্যাথোলজি ইজ অ্যাট দ্য লেভেল অফ দ্য ইউরেটার অর অ্যাট দ্য লেভেল অফ কিডনি। কি, তার একটা ফিভার থাকবে, ফিভার উইথ রাইগার, ভমিটিং থাকবে, তার লয়েন পেন থাকবে, তার হেমাচুরিয়া থাকার সম্ভাবনা খুব বেশি। এইগুলো যদি থাকে, উই ক্যান অ্যাজিউম that his or her pathology is in the level of the ureter or in the kidney. Okay, এবার কি আরেকটা সিমটমে আমরা আসি, which is very important, সেটা হচ্ছে হেমাচুরিয়া। হেমাচুরিয়া পেশেন্টের চোখে খুব অ্যাপেলিং, পেচ্ছাপে রক্ত বেরোচ্ছে মানে সেটা একটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার যে কোনো মানুষের কাছে, ঠিক আছে। এবার তোমার আমার কাছে সেটা হচ্ছে কি কি কারণে হতে পারে, there are lots of causes that can lead to hematuria at different stages. এবার হিমাচুরিয়ার কতগুলো, যদি আমি ইউরিন অ্যানালিসিস থেকে দেখতে চাই, 3 রকম ভ্যারাইটি হতে পারে কজ। একটা হচ্ছে লেস কমন কজেস এর মধ্যে একটা হচ্ছে হিমোগ্লোবিনুরিয়া। হিমোগ্লোবিনুরিয়াতে তুমি টিপিক্যাল ব্লাডের রং দেখতে পাবে না, একটু কালচে কালচে রং দেখতে পাবে। তার মানে কি, ওখানে হিমোগ্লোবিন আরবিসিটা ভেঙে গেছে, ইউরিনের মধ্যে আরবিসি ইনট্যাক্ট হিসেবে নেই, ওটা ভেঙে গেছে, ভেঙে যাওয়ার জন্য হিমোগ্লোবিন বেরোচ্ছে ইউরিনের সাথে, তাতে কালারটা ডিসকালার্ড হয়ে যাবে, একটু ব্ল্যাকিশ হবে, ঠিক আছে। কিছু কিছু ব্লাড ডিসক্রিশিয়াতে এটা হতে পারে, কিছু কিছু ভাস্কুলাইটিক ডিজিজে হতে পারে। আরেকটা কি, র্যাবডোমায়োলিসিস থেকে হতে পারে, একটা
রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে বা কোনো কারণে একটা ক্রাশ ইনজুরি হয়েছে, একটা আর্থকুয়েকের জন্য বাড়ি ভেঙে পড়েছে বা কিছু একটা হয়েছে, প্রচুর মাসল তার লস হয়েছে, মাসল ক্রাশ হয়ে গেছে, এই যে মাসল ব্রেকডাউন হয়েছে তার থেকে যে পিগমেন্টগুলো তৈরি হয়েছে সেই পিগমেন্টগুলো ইউরিনের সাথে বেরোচ্ছে। এটা দেখতে অনেকটা এর মতোই লাগছে, হেমাচুরিয়ার মতোই লাগছে, কিন্তু তুমি যদি মাইক্রোস্কোপের তলায় দেখো তাহলে তুমি ইন্ট্যাক্ট আরবিসি দেখতে পাবে না, তুমি বরং ব্লাড পিগমেন্টস। যেটা পিওর হেমাচুরিয়া সেটাও যখন আমরা মাইক্রোস্কোপে দেখব তখন তার মধ্যেও নানা রকম ভ্যারাইটি দেখা যাবে, যার থেকে ইটিওলজি বোঝা যায়। কিরকম? যদি একটা গ্লোমেরুলার নেফ্রাইটিস হয়, অ্যাকিউট গ্লোমেরুলার নেফ্রাইটিস, তার থেকে যে হেমাচুরিয়া হচ্ছে সেখানে আমরা ইন্ট্যাক্ট আরবিসি যেমন দেখতে পাবো তেমনি আরবিসির কাস্ট দেখতে পাবো, ছোট ছোট রুলো ফরমেশন হবে। যখন তোমরা ফার্স্ট ইয়ারে যখন করেছো হেমাটোলজি করেছো, আরবিসি গুলো কি হয়, রুলো ফর্ম করে। যখন ইএসআর আমরা দেখি একটা স্ট্যাকের মতো হয়েছে আরবিসি জমে যাবে, তাই তো? সেই রকম এই এতে অ্যাকিউট গ্লোমেরুলার নেফ্রাইটিসে আরবিসি গুলো এরকম রুলো ফরমেশন হয়, সেরকম ভাবে বেরোতে পারে। আরেকটা কি হতে পারে, এর মধ্যে আমাদের নেফ্রনের মধ্যে একটা প্রোটিন সবসময় অল্প অল্প করে নর্মালি সিক্রেটেড হয়, দ্যাট ইজ কল্ড ট্যাম হর্সফল প্রোটিন। ওই ট্যাম হর্সফল প্রোটিনের সাথে আরবিসি গুলো মিলে ছোট ছোট কাজ তৈরি করে। এই কাজগুলো আমরা দেখতে পাবো একটা গ্লোমেরুলার নেফ্রাইটিসের ক্ষেত্রে, ঠিক আছে? আর কি পাবো না, যদি এর সাথে ইনফেকশন থাকে, একটা পাইলোনেফ্রাইটিস থাকে, সেক্ষেত্রে পাস থাকবে, ওই পাস সেলগুলোর সাথে এগুলো মিলে সেখানে আরেক রকম কাজ বেরোবে। বা আমরা যদি এই ক্ষেত্রে না থাকে, আরবিসি যদি ইন্ট্যাক্ট আরবিসি যদি না পাই, উই ক্যান গেট সিম্পলি পাস সেলস ইন দ্য ইউরিন অন দ্য মাইক্রোস্কোপি। ওকে, আর কি কি কারণ হতে পারে অ্যাপার্ট ফ্রম glomerulonephritis and this infection? This can occur from trauma. Externally যদি কোনো ট্রমা হয় কিডনির ভিতরে, that can give rise to hematuria, which is very common. It can cause from it can occur from malignancy also, malignant tumors in the kidneys. This can give rise to hematuria as the initial symptom. The vasculitic glomerulonephritis, that is SLE and other things, Goodpasture syndrome, etc. এর থেকে হেমাচুরিয়া হতে পারে। কতগুলো অটোইমিউন ডিসঅর্ডার আছে, যাকে যেমন একটা হচ্ছে কি বলে IgA nephropathy. IgA nephropathy is a very common cause of hematuria. It can initially present with huge hematuria. Okay. There are some sorts of interstitial nephropathy induced by drugs and toxins. কিছু কিছু ড্রাগ আছে, তো সেখান থেকে যখন আস্তে আস্তে রেনাল ফেলিয়ার ডেভেলপ করে তার থেকেও হেমাচুরিয়া হতে পারে। এরকম নানা কারণে হেমাচুরিয়া হতে পারে। আমরা প্রিলিমিনারি একটা আইডিয়া পাবো মাইক্রোস্কোপি থেকে, তারপর ফার্দার যে সমস্ত ইনভেস্টিগেশনগুলো সেগুলো থেকে উই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ইটিওলজি অফ দ্য আন্ডারলাইং কজ। নাও লেটস গেট টু অ্যাকিউট রেনাল ফেলিয়ার, অ্যাকিউট কিডনি ইনজুরি। হোয়াট ইজ অ্যাকিউট কিডনি ইনজুরি? Acute, developing over a short time. The two terms are acute kidney injury. Previously it was known as acute renal failure. The newer term is acute kidney injury. And the other thing is chronic renal failure, which is now called chronic kidney disease. These names were changed যাতে এই ফেলিয়ার কথার যে স্টিগমাটা সেটা পেশেন্টের মনে না থাকে। ফেলিয়ার মানে পেশেন্ট ভয় পেয়ে যায় প্রথম থেকে যে আমার জীবন শেষ হয়ে গেল, সেইটা যাতে না হয় সেই জন্য টার্মটাকে চেঞ্জ করা হয়েছিল about 20 to 25 years back. It became acute kidney injury and chronic kidney disease. No mention of any failure here. Okay. What is acute kidney injury? It's the sudden and almost always reversible deterioration of the renal function, which develops over days or weeks and usually associated with fluid overload. This is the gross definition. Okay, just take note of the terms. It's a sudden and almost always reversible deterioration of the renal failure, which develops over days or weeks and almost always associated with a fluid overload. To quantify the whole thing, এখন তো সবকিছুই একটা জ্ঞান বিজ্ঞানের সমস্ত ক্ষেত্রে একটা আমেরিকান ডমিনেশন আছে। আমেরিকান সিস্টেমে যেটাকে যেভাবে ফর্মুলেট করতে চায় হোল ওয়ার্ল্ড প্রায় সেটাকে মেনে নেয়। পরবর্তীকালে
আমেরিকান যে রেনাল কিডনি অ্যাসোসিয়েশন তারা এটাকে কোয়ান্টিফাই করার জন্য একটা নতুন ডেফিনেশন আনার চেষ্টা করলো, সেটা হচ্ছে অনেকটা ম্যাথমেটিক্যাল, হুইচ ইজ দিস ইজ কল্ড রিফল-অ্যাকিন ডেফিনেশন। যেটা আমি তোমাদের বললাম এটা হচ্ছে ওভারঅল ডেফিনেশন, যেরকম ভাবে আমরা বলতে বা বুঝতে ভালোবাসি বা আগেও যেটা বলা হতো, এটাকে যদি আরো নিখুঁতভাবে বলতে হয় তাহলে দিস ইজ দ্য ডেফিনেশন। কিরকম? দিস ইজ কল্ড রিফল-অ্যাকিন ডেফিনেশন। অ্যাকিন মিনস acute kidney injury network. This is a body of the American Renal Association. Acute kidney injury network. And RIFL is the 5 spectrum of the acute kidney injury. R means risk, I is injury, F is failure, L is loss, E means end-stage renal disease. Taking these letters, it is called Riffle-Akin status. End-stage renal disease. Risk, there is the first stage. Injury, that is the second stage. Failure, third stage. Fourth stage is loss. And fifth stage, that is the last stage, final stage, that is the end-stage renal disease. This is Riffle-Akin. This is based on 2 criteria. One is serum creatinine criteria and the other is urine output criteria. When the serum creatinine gets increased by 50% of the basal value, পেশেন্টের যদি ভর্তি হওয়ার ঠিক আগে বা কিছুদিনের মধ্যে একটা ক্রিয়েটিনিন লেভেল আমার জানা থাকে তাহলে সেটাকে আমি বেজাল ধরে নেব। সেখান থেকে যদি ফার্স্ট 6 আওয়ার্সে দেখা যায় যে ক্রিয়েটিনিনটা 50% বেড়ে গেছে, বা ইউরিন আউটপুট ক্রাইটেরিয়াতে যদি আমরা দেখি পার কেজি পার আওয়ার তার 0.5 ml এর কম ইউরিন হচ্ছে in the initial 6 hours, that is the first stage, that is Riffle-Akin stage 1. ঠিক আছে, দুটো ক্রাইটেরিয়া কেন নেওয়ার দরকার হলো সেটা আমরা পরে আসছি। সেকেন্ড স্টেজ, দ্যাট ইজ ইনজুরি, দ্যাট ইজ ইনজুরি-অ্যাকিন স্টেজ 2। তাতে কি হলো, ফার্স্ট 6 to 12 আওয়ার্সে, এখানে আওয়ারটা লেখা নেই, ফার্স্ট 6 to 12 আওয়ার্সে যদি সিরাম ক্রিয়েটিনিনটা মোর দ্যান 100% বেড়ে যায়, দ্যাট ইজ স্টেজ 2। ইউরিন আউটপুট ক্রাইটেরিয়া ধরলে যদি 0.5 ml পার কেজি পাওয়ার আওয়ারের কম ইউরিন হয় ফর দ্য নেক্সট 12 আওয়ার্স, দ্যাট ইজ স্টেজ 2। যখন আমরা থার্ড স্টেজে চলে আসবো, ফেলিয়ার হয়ে গেছে, ফেলিয়ার স্টেজ, সেটা হচ্ছে মোর দ্যান 12 আওয়ার্স, প্রথম ইনিশিয়াল 12 আওয়ার্সের বেশি সময়ে যদি দেখা যায় যে ইউরিন আউটপুটটা 0.3 ml পার কেজি পাওয়ার আওয়ারের কম হয়ে গেছে, অথবা যদি ইউরিন আউটপুটটা মোর দ্যান ডাবল অফ দ্য বেজাল ক্রিয়েটিনিন ভ্যালু হয়ে গেছে, তাহলে এটা স্টেজ 3 তে চলে যাবে। স্টেজ 4 কি, লস কোনটাকে বলবে? স্টেজ 3 পর ইউজুয়ালি পেশেন্ট নিডস রেনাল রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি। রেনাল রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি মানে কি, যেটাকে আমরা ডায়ালিসিস বলি কলোকিয়ালি। তখন তাকে আমার অ্যাসিস্টেড রিপ্লেসমেন্ট দিতে হবে, মানে আমাকে মেশিন দিয়ে তাকে ইউরিন বানিয়ে দিতে হবে, বার করে দিতে হবে। সেটা হচ্ছে রেনাল রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি। এই রেনাল রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি যদি মোর দ্যান 1 মান্থ চালাতে হয়, মোর দ্যান 4 উইকস চালাতে হয়, তার মধ্যে তার রেনাল ফাংশন রিকভার না করে, সেটা হয়ে গেল স্টেজ 4, মানে লস। স্টেজ 5 কি, ইফ দিস গোজ অন ফর মোর দ্যান 3 মান্থস, দেন ইটস এন্ড স্টেজ রেনাল ফেলিয়ার, দ্যাট ইজ দ্যাট কিডনি হ্যাজ গান, ওটার রিকভার করবে না। আমরা প্রথমে ডেফিনেশনে বলেছি অলমোস্ট অলওয়েজ রিভার্সিবল, অলমোস্ট অলওয়েজ, সবসময় রিভার্সিবল নয়। যাদের রিভার্সিবল নয় তারা এই স্টেজ 5 এ চলে গেছে, মানে তাদের এন্ড স্টেজ রেনাল ডিজিজ হয়ে গেছে, সেই কিডনি আর কোনোদিন রিকভার করা যাবে না। হলো? এবার প্রথমে যেটা বললাম, দুটো ক্রাইটেরিয়া আমাকে নিতে হলো কেন, ব্যাপারটাকে এত কমপ্লিকেট করতে হলো কেন? অনেক পেশেন্টই থাকবে যার আমি ইনিশিয়াল ক্রিয়েটিনিন কি ছিল আমি জানি না, তাকে আমি তাহলে কি করবো? তাহলে তাকে তো আমার প্রথম কলামটাকে আমি ইউজই করতে পারবো না। তাদের জন্য লাগবে দ্বিতীয়টা। যখন শুরুতে তার যা ইউরিন একদম শুরুতে যা ছিল, ফার্স্ট আমরা তো সমানই একটা অ্যাকিউট কেয়ার সেটিং এ, সে ট্রমার জন্যই হোক বা কোনো মেডিকেল ডিজিজের জন্যই হোক, তাকে তো আমার সবসময় ইউরিন আমাকে তো মনিটর করতে হবে ভলিউম। আমি প্রথম 6 ঘন্টা তার আউটপুট, নেক্সট 6 ঘন্টা তার আউটপুট, এটা দেখে বুঝতে পারবো যে সেটা দেখে তখন আমি সেকেন্ড ক্রাইটেরিয়াটা ইউজ করতে পারবো, হুইচ ইজ মোর প্র্যাকটিক্যাল। যখন পেশেন্ট আইসিইউ কেয়ার সেটিং এ থাকবে বা একটা হাই ডিপেন্ডেন্সি ইউনিট সেটিং এ থাকবে, তখন ওইটা দেখে আমরা বলতে পারবো যে পেশেন্ট অ্যাকিউট কিডনি ইনজুরি কোন স্টেজে আছে, তার রিভার্সিবল অবস্থা আছে কিনা, তাকে আমার কি করতে হবে সেগুলো আমরা বুঝতে পারবো। কজেস অফ অ্যাকিউট কিডনি ইনজুরিগুলো আমরা খুব কুইকলি একটা লুক থ্রু করে যাই।
এগুলো নিয়ে পরের দিন আমরা অনেক ডিটেল ডিসকাশন করব, তাই এগুলো ডিটেলে যাচ্ছি না, জাস্ট কারণগুলো বলছি। কজেস অফ অ্যাকিউট কিডনি ইনজুরি আর ডিভাইডেড ইনটু 3 টাইপস। ওয়ান ইজ কল্ড প্রি-রেনাল, renal and post-renal. What is pre-renal? Before the level of the kidney. না প্যাথোলজিটা হচ্ছে কিডনিতে ব্লাডটা পৌঁছানোর আগে। রেনাল কি? প্রবলেম লাইজ ইন দ্য কিডনি, যা হচ্ছে কিডনিতে হচ্ছে, অন্য কোথাও কারো কোনো দোষ নেই। পোস্ট রেনাল মানে কি? কিডনিরও দোষ নেই, তার আগে যারা ব্লাড দিচ্ছিল তাকে তাদেরও কোনো দোষ নেই, কিন্তু তারপর যে ইউরিনটা বেরিয়ে যাচ্ছে সেই ট্র্যাক্টে কোথাও একটা গন্ডগোল আছে, ইউজুয়ালি অবস্ট্রাকটিভ ফিচার্স। ঠিক আছে, এই যে তিনটে টেস্ট, এই তিনটে স্টেজ, এই 3 স্টেজে 3 রকম ধরনের কারণে অ্যাকুট কিডনি ইনজুরি হতে পারে। প্রি-রেনালে কি কি? মানে কিডনি ঠিকই আছে, সবই ঠিক ছিল, কিন্তু আগে থেকে প্রবলেমটা হয়ে আছে। হাইপোভলিউমিয়া, কিডনিতে যে ব্লাড যাওয়ার কথা সেটা যাচ্ছেই না। অ্যাট এ বেজাল স্টেট টোটাল যে কার্ডিয়াক আউটপুট আমাদের হয় তার 25%, অ্যাজ হাই অ্যাজ 25% অফ দ্য কার্ডিয়াক আউটপুট গোজ টু দ্য 2 কিডনিজ। ঠিক আছে, একটা যখন পেশেন্ট বেজাল মেটাবলিক রেটে আছে সেই সময় 10% অফ দ্য ক্যালোরি এক্সপেন্ডিচার ইজ এক্সপ্লেইনড বাই দ্য কিডনিজ। কিডনি এতটাই ইম্পর্টেন্ট এবং হাইলি এফিশিয়েন্ট একটা অর্গান। এই যে 25% কার্ডিয়াক আউটপুট সেখানে যাওয়ার কথা, যখনই এই কার্ডিয়াক আউটপুট একটা ক্রিটিক্যাল লেভেলের তলায় চলে যাবে, তখনই কিডনি তার ব্লাড সাপ্লাইটা পাচ্ছে না, তখনই তার একটা প্রবলেম হতে শুরু করবে। ঠিক আছে, যখন 25% কমছে, ইনিশিয়ালি একটা অটো রেগুলেশন হবে, স্প্ল্যাঙ্কিং সার্কুলেশনে ব্লাডটা একটু কমে যাবে, এগুলো হবে। একটা লেভেল অবধি কিডনি সেটাকে উইথস্ট্যান্ড করে নেবে, তার জন্য তার নিজস্ব মেকানিজম আছে। কিন্তু যখন সেটা একটা ক্রিটিক্যাল লেভেলের তলায় চলে যাবে, তখন ডিউ টু ল্যাক অফ ব্লাড সাপ্লাই অ্যাকুট কিডনি ইনজুরি উইল সেট ইন। কি কি কারণে হতে পারে? হাইপোভলিউমিয়া, কোনো কারণে ব্লাড ভলিউমই কমে গেছে, ডিউ টু ব্লাড লস, ডিউ টু ডায়রিয়া, ভমিটিং, ডায়ুরেসিস ডিউ টু সাম কজ, অর ইনঅ্যাডিকুয়েট ওরাল ইনটেক। সারাদিন গরমে কাজ করে বেড়াচ্ছে, খেতে খামারে যারা কাজ করে, সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি কাজ করছে, জল খেতে পারছে না, বা কোনো একটা ফ্যাক্টরিতে এমন জায়গায় কাজ করে প্রচন্ড হিট থাকে ভিতরে, ভেন্টিলেশন সেরকম নেই, অথচ সেভাবে জল খেতে পারছে না। এই জন্য এই যে শরীরে রিলেটিভ ওয়াটার ডিপ্রাইভেশন হচ্ছে, দ্যাট ক্যান গিভ রাইজ টু হাইপোভলিউমিয়া অ্যান্ড দ্যাট মে বি আ প্রি-রেনাল কজ অফ রেনাল অ্যাকুট কিডনি ডিজিজ। সেকেন্ড, রিলেটিভ হাইপোভলিউমিয়া, ব্লাড ভলিউমই ঠিকই ছিল কিন্তু কিডনিতে যাচ্ছে না। কিভাবে হতে পারে? হার্ট ফেলিয়ার, হার্ট ঠিক মতো পাম্প করতে পারছে না, কিডনিতে ঠিক মতো ব্লাডই যাচ্ছে না। যদি একটা নেফ্রোটিক সিনড্রোম হয়, টিস্যু লস হয়ে গেছে, ফ্লুইড সব টিস্যুতে গিয়ে জমে আছে, ইন্টারস্টিশিয়াল স্পেসে জমে আছে, টোটাল সারা শরীরে এক্সট্রা সেলুলার ফ্লুইড ভলিউম একই আছে, কিন্তু বেশিরভাগটাই হচ্ছে এক্সট্রা ভাস্কুলার কম্পার্টমেন্টে, যে কারণে কিডনিতে সেরকম ভাবে ব্লাড যাচ্ছে না, একটা রিলেটিভ লস অফ ভলিউম হলো। আর কি হতে পারে? সেপসিস হতে পারে, সেপসিস লিডিং টু মাল্টি অর্গান ফেলিয়ার, সেখানে কিডনিতে যথেষ্ট পরিমাণে ব্লাড যাচ্ছে না। সাম ড্রাগস লাইক অ্যান্টিহাইপারটেনসিভস, তার দুটো ক্লাস মেনলি, অ্যাকিউট অ্যাঞ্জিওটেনসিন রিসেপ্টর ব্লকার্স অ্যান্ড এসি ইনহিবিটার্স, এই দুটো গ্রুপ মেনলি অ্যান্টিহাইপারটেনসিভ হিসেবে প্রি-রেনাল কারণ হতে পারে। আর কি? সাম ডায়ুরেটিক্স, কিছু কিছু নন স্টেরয়েডাল অ্যান্টি ইনফ্লেমেটরি ড্রাগস, দিস ক্যান কজ প্রি-রেনাল ফেলিয়ার। আর কি? রেনাল আর্টারি স্টেনোসিস অর অক্লুশন, একটা দিকের কি রেনাল আর্টারি ক্রিটিক্যালি অক্লুডেড হয়ে আছে সিন্স বার্থ অর ডিউ টু সাম কজ আফটারওয়ার্ডস, তার জন্য কিডনিতে অলরেডি ব্লাড সাপ্লাইটা কম হচ্ছিল, সেটা কোনো কারণে ভলিউমটা আরো কমে গেল, যার জন্য ব্লাড সাপ্লাই আরো কমে গেল, কিডনিতে ব্লাড সাপ্লাই কমে গিয়ে একটা প্রি-রেনাল ফেলিয়ার হয়ে গেল। আর একটা কি? হেপাটোরেনাল সিনড্রোম, এটা আমরা পরের দিন ডিসকাস করব। এরপর কি? when the pathology lies in the kidney itself, these are the renal causes. Glomerular diseases like IgA nephropathy, যেটার কথা বলেছিলাম, systemic vasculitis or SLE, interstitial nephritis which is usually drug induced, acute tubular necrosis or injury which may follow a pre-renal cause, some malignant conditions like multiple myeloma, rhabdomyolysis যেটা আমরা তখন বললাম, ক্রাশ ইনজুরি থেকে হতে পারে, রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট থেকে হতে পারে, ইন্ট্রারেনাল ক্রিস্টাল ডিপোজিশন, ইউরেট নেফ্রোপ্যাথি বা ইথিলিন গ্লাইকল পয়জনিং বা আরো ফসফেট কিছু হাতে ক্রিস্টাল ডিপোজিশন হয়, এগুলো থেকে হতে পারে। থ্রম্বোটিক মাইক্রোঅ্যাঞ্জিওপ্যাথি হুইচ অকার্স ইন কেস অফ হিমোলাইটিক ইউরিমিক সিন্ড্রোম অর স্ক্লেরোডার্মা, accelerated phase hypertension, that is when there is a hypertensive emergency, patient is very much hypertensive, more than 200 or something systolic blood pressure is there, and cholesterol emboli. These can cause
problem in the kidney itself and eventually lead to acute kidney injury. What are the postrenal causes? That is some obstruction beyond the level of the bladder, like renal stones in the papilla or in the ureter or at the blood level of the bladder. Papillary necrosis, একটা ischemic injury জন্য প্যাপিলাটা নেক্রোজড হয়ে গিয়ে স্লাফ করে গেছে, স্লাফ করে গিয়ে ওখানে ইউরেটারের মুখে আটকে গেছে, ইউরিন পাস করতে পারছে না। ইউরেটারিক অর ব্লাডার ট্রানজিশনাল সেল কার্সিনোমা, তার থেকে অবস্ট্রাকশন হবে। ইন্ট্রা অ্যাবডোমিনাল অর পেলভিক ম্যালিগন্যান্সি, ফর এক্সাম্পল সার্ভাইকাল কার্সিনোমা, বিশেষ করে স্টেজ 3 বা স্টেজ 4 যখন হয়ে যায় সার্ভাইকাল কার্সিনোমা, তার জন্য এই সার্ভিক্সের ঠিক নিচে যেখান দিয়ে ওই ইউরেটারগুলো লুপ করে আসে, এসে ব্লাডার ওপেন করে, সেইখানটা যদি ইনভলভড হয়ে যায় তাহলে তখন ইউরেটারিক অবস্ট্রাকশন হয়ে গিয়ে তার থেকে হতে পারে। আর কি রেট্রোপেরিটোনিয়াল ফাইব্রোসিস, both the kidneys and the ureters are retroperitoneal organs, কাজে সেখানে যদি ফাইব্রোসিস হয়, যেটা ইডিওপ্যাথিক হতে পারে বা কিছু কিছু ড্রাগ ইনডিউসড হতে পারে, তখনও ইউরেটার স্ট্রিকচার হয়ে গিয়ে অবস্ট্রাকশন হয়ে যেতে পারে। ব্লাড ক্লটের জন্য হতে পারে, ব্লাডার আউটফ্লো অবস্ট্রাকশনের জন্য হতে পারে, which is commonly caused by the prostatic enlargement, particularly the stage 3 of benign hyperplasia of prostate, তখন এই এক্সটার্নাল ইউরেথ্রাল স্ফিংটারটার ওইখানে একদম অবস্ট্রাকশন হয়ে গিয়ে postrenal failure হতে পারে। নিউরোজেনিক ব্লাডার, ডিউ টু মিসম্যাচ বিটুইন দ্য সিম্প্যাথেটিক অ্যান্ড দ্য প্যারাসিম্প্যাথেটিক আউটফ্লো অ্যান্ড দ্য ভলান্টারি কন্ট্রোল, তার জন্য ঠিকমতো ভয়েডিং হচ্ছে না, সবসময় রেসিডুয়াল ভলিউমটা ব্লাডারের মধ্যে অনেক বেশি হয়ে যাচ্ছে, তার জন্য কি হচ্ছে একটা রিলেটিভ অবস্ট্রাকশন সবসময় হচ্ছে, বেরোতে পারছে না। ইউরেথ্রাল স্ট্রিকচার, যেটা কিছু কিছু ইনফেকশনের জন্য হয়, আগেকার দিনে গনোরিয়াল ইনফেকশন থেকে খুব কমনলি হতো, এখন ক্ল্যামাইডিয়া ট্র্যাকোমাটিসের ইনফেকশন থেকে হয়, আরও নানা রকম ইনফেকশন থেকে হয়। বারবার ইনস্ট্রুমেন্টেশনের জন্য হতে পারে, অনেক সময় যেটা হয় পেশেন্টদের সেলফ ক্যাথিটারাইজেশন করতে বলা হয়, যে ইউরিন রিটেনশন হয়ে যায়, পেশেন্টকে শিখিয়ে দেওয়া হলো একটা স্টেরাইল রাবার ক্যাথিটার বাড়িতে গরম জলে ফুটিয়ে নেবেন, নিজেই ঢুকে ইউরিনটা হয়ে গিয়ে বার করে দেবেন। এবার সেই করতে গিয়ে পেশেন্ট যদি বারবার ইনজিওর করে ফেলে নিজেকে ভিতরে, তাহলে স্ট্রিকচার হয়ে যাবে। প্রোস্টেটিক ইউরেথ্রাল ভালভস, হুইচ ইজ এ কনজেনিটাল অ্যানোমালি, ছোট বাচ্চাদের খুব হয়, ছোট বাচ্চা ছেলেদের, সেটা মিডওয়েতে হতে পারে বা জাস্ট প্রস্টেটিক আর মেমব্রেনাস ইউরেথ্রাল জাংশনের ওখানে হতে পারে। সেই জায়গাগুলোতে ইনকমপ্লিট অবস্ট্রাকশন থাকার জন্য একটা ক্রনিক রিটেনশন হতে থাকে। আর একটা কি আয়াট্রোজেনিক, দ্যাট ইজ ইউরেটারিক ড্যামেজ অ্যাট সার্জারি অর ব্লক ইউরেথ্রাল ক্যাথেটার, এই কারণে পোস্টরেনাল ইনজুরি হতে পারে। আচ্ছা, এইবার আমরা ক্রনিক কিডনি ডিজিজে আছি। অ্যাকিউট কিডনি ডিজিজ, অ্যাকিউট কিডনি ইনজুরির আমরা ডেফিনিশন এবং কোয়ান্টিফিকেশনটা দেখেছি, এবার ক্রনিক কিডনি ডিজিজটা দেখি, তাহলে দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স কি সেটাও আমাদের পরিষ্কার হয়ে যাবে। আচ্ছা, এইটা দেখার আগে আমি পরের স্লাইডটায় চলে যাই, তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে। ক্রনিক কিডনি ডিজিজ হচ্ছে ডিটোরিয়েশন which is usually irreversible, almost always irreversible, that develops usually over months or years, and not always associated with fluid overload. এবার কথাগুলো লক্ষ্য করো, ওটার সাথে কম্পেয়ার করো। এক নম্বর হচ্ছে ইউজুয়ালি ইরিভার্সিবল, কিডনিটা আস্তে 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 শুকিয়ে যাচ্ছে, আমরা পেশেন্টদের বলে শুকিয়ে যাচ্ছে, শুকিয়ে তো যায় না, যেটা হয় ডিউ টু সাম কজ অর আদার, নর্মাল নেফ্রনস আর নেক্রোজড and they are replaced by fibrosis. একটা কিডনিতে 1 মিলিয়ন নেফ্রন আছে, আস্তে 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 নেফ্রন লস হয়ে যাচ্ছে, সেই জায়গাগুলো ফাইব্রোসিস দিয়ে রিপ্লেসড হয়ে যাচ্ছে। এই করতে করতে যত হচ্ছে তত রেনাল ফাংশন করেসপন্ডিংলি কমতে থাকছে, কমতে কমতে যেমন লেভেলে যাবে তার ক্রনিক কিডনি ডিজিজ সেই স্টেজে ডিটোরিয়েট করতে থাকবে, এবং ন্যাচারালি দ্যাট ইজ ইরিভার্সিবল, কারণ কিডনি নেফ্রন তো আর নতুন করে রিজেনারেট কখনো করবে না, ব্রেন টিস্যু রিজেনারেট করবে না, হার্টের টিস্যু কখনো রিজেনারেট করবে না, কিডনির টিস্যু কখনো রিজেনারেট করবে না, যে নেফ্রন গেল সে গেল। এই যে ফাইব্রোসিস হয়ে নর্মাল টিস্যু রিপ্লেসড হয়ে যাচ্ছে, সেটাকে আমরা বলছি শুকিয়ে যাচ্ছে। কারণ কিনা সত্যি কিডনির সাইজটা ছোট হয়ে যায় আস্তে আস্তে, যেহেতু নেফ্রনের জায়গায় ফাইবার মানেই সেটা কন্ট্যাক্ট করবে, আস্তে আস্তে ছোট হয়ে যাবে। তো ইউজুয়ালি ইরিভার্সিবল, ডেভেলপস ওভার মান্থস টু ইয়ার্স। সাধারণত যে কারণে ক্রনিক কিডনি ডিজিজ হয় সেগুলো সবই কারণগুলো দেখলে বোঝা যাবে, সেগুলো অনেক বছর ধরে একটু 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 করে তারা ইনজুরিটা করতে থাকে। আমাদের দেশে কমনেস্ট কজ অফ ক্রনিক কিডনি ডিজিজ ডায়াবেটিস মেলাইটাস অ্যান্ড ফলোড বাই হাইপারটেনশন। এবার ডায়াবেটিসে কি হয়, একটা পেশেন্ট যখন শুরু হলো, একদম শুরুতে তো ডিটেক্টেড হচ্ছে না অনেকেরই, প্রথম 10 বছর ইউজুয়ালি
যদি ভালো কন্ট্রোল নাও থাকে অতটা প্রবলেম হয় না, তারপরে আস্তে আস্তে কিডনি ডিজিজ শুরু হতে থাকে। 10 থেকে 15 বছরের মধ্যে একটা অনেকটাই নর্মাল টিস্যু লস হয়ে যায়। 15 বছরের পর থেকে যদি খুব ভালো কন্ট্রোল না থাকে আস্তে আস্তে পেশেন্ট গোজ ইনটু স্টেজ 5 chronic kidney disease, দ্যাট ইজ এন্ড স্টেজ রেনাল ফেলিয়ার। এটা হচ্ছে ডেভেলপস ওভার মান্থস টু ইয়ার্স। আর কি নট ইউজুয়ালি অ্যাসোসিয়েটেড উইথ ফ্লুইড ওভারলোড। কেন নট ইউজুয়ালি অ্যাসোসিয়েটেড? একটা অ্যাকিউট কিডনি ডিজিজ হঠাৎ করে হচ্ছে, পেশেন্ট তো যেমন জল খাওয়া তেমনই খাচ্ছিল, তার ফ্লুইড যেমন তেমনই হচ্ছিল, সেটা জমে যাচ্ছে শরীরে, যার জন্য পেশেন্ট ফুলে যাচ্ছে, ফ্লুইড ওভারলোড হয়ে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে কি হচ্ছে, ক্রনিক কিডনি ডিজিজটা যেহেতু বহুদিন ধরে একটু একটু করে ডেভেলপ হচ্ছে, পেশেন্টের খিদে কমে যাচ্ছে, পেশেন্টের মাথা ঘুরছে, তার একটা শ্বাসকষ্ট হচ্ছে হালকা হালকা করে, যে জন্য পেশেন্ট ওয়াটার ইনটেক এমনি আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে। অনেক সময় যে ডাক্তার দেখাচ্ছে, ডাক্তার তাকে ফ্লুইড রেস্ট্রিক্ট করে দিচ্ছেন, যার ফলে ফ্লুইড ওভারলোড অনেক সময় দেখা যায় না। বেশিরভাগ পেশেন্টের ক্ষেত্রে কিন্তু যখন ক্রনিক কিডনি ডিজিজ তুমি আউটডোরে দেখতে পাবে, দেখবে যে পেশেন্ট এমনি ড্রাই, তাকে তুমি রেনাল ফেলিয়ার দেখে মনে হবে না। বড়জোর যেটা হতে পারে, একটু পেরিঅরবাইটাল ইডিমা থাকতে পারে, তার পাটা একটু ফোলা থাকতে পারে, পেশেন্ট যদি বেড রিডেন হয় তার তুমি স্যাক্রাল ইডিমা দেখতে পাবে, এইটুকু। কিন্তু একটা অ্যাকিউট কিডনি ইনজুরি যেরকম ফুলে ফেপে একটা বিচ্ছিরি রকম দেখতে লাগছে, সেরকম কিন্তু ক্রনিক কিডনি ডিজিজের সেহেতু থাকে না। দিস এক্সপ্লেইনস দ্য 3 parts of this definition. Usually irreversible, develops over months to years, and not usually associated with fluid overload. হলো? এইবার এইটা কিসের উপর ভিত্তি করে করা হয়? একটা ACR বলে জিনিস আছে, ইউরিন ফর অ্যালবুমিন ক্রিয়েটিনিন রেশিও। দিস অ্যালবুমিন ক্রিয়েটিনিন রেশিও corresponds to the creatinine clearance rate. ক্রিয়েটিনিন ক্লিয়ারেন্স রেট ক্লিনিক্যালি মাপা খুব মুশকিল, সেটাকে আমরা ডিফ্যাক্টো এস্টিমেট করি থ্রু দিস ACR। ACR কিভাবে মাপা হয়? একটা ফর্মুলা আছে, তাকে বলা হয় ককক্রফট অ্যান্ড গল্ড ফর্মুলা, CG ফর্মুলা। এটা খুব যে নিখুঁত তা নয়, কিন্তু ফর অল প্র্যাকটিক্যাল পারপাসেস তুমি একটা ফিল্ডে বসেও এটাকে করতে পারবে। এতে কি লাগে? 3টে ক্রাইটেরিয়া লাগে। একটা হচ্ছে পেশেন্টের অ্যাট দ্যাট পয়েন্ট অফ টাইম তার ক্রিয়েটিনিন, সিরাম ক্রিয়েটিনিন ভ্যালু কত, তার বডি ওয়েট কত, তার এজ কত। আর ফিমেল পেশেন্ট হলে, এটা হচ্ছে মেলদের জন্য, ফিমেল পেশেন্ট হলে এর সাথে একটা কারেকশন ফ্যাক্টর লাগে। ফর্মুলাটা কি? CG ফর্মুলা হচ্ছে ব্র্যাকেটের মধ্যে 140 মাইনাস এজ ইন কেজি ইনটু বডি ওয়েট, এজ ইন ইয়ার্স, 140 মাইনাস এজ ইন ইয়ার্স ইনটু বডি ওয়েট ইন কেজি ডিভাইডেড বাই 72 ইনটু সিরাম ক্রিয়েটিনিন। এইটা হচ্ছে ফর্মুলা। যদি ফিমেল পেশেন্ট হয় এটাকে 0.85 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতে হবে। এই CG ফর্মুলা দিয়ে আমি ACR-টা মেজার করতে পারি, এবং এই ACR এর লেভেলের উপর নির্ভর করবে তার স্টেজ অফ ক্রনিক কিডনি ডিজিজ। ঠিক আছে? এই স্লাইডটা যেটা আছে সেটা হচ্ছে একটা ক্লিনিক্যাল গাইডেন্স। যদি ACR 2.5 to 3.5 এর বেশি হয় তাহলে এটা অ্যাবনর্মাল, কিন্তু পেশেন্ট ইজ অ্যাসিমটোম্যাটিক। সেখানে AC ইনহিবিটর কিংবা অ্যাঞ্জিওটেনসিন রিসেপ্টর ব্লকার দিতে হবে ফর সাম রেনাল বেনিফিটস, যাতে পেশেন্টের এই রেনাল টিস্যুর ডিটোরিয়েশনের রেটটাকে আমরা কমিয়ে দিতে পারি। যখন ACR 30 বা তার উপরে, তখন AC ইনহিবিটর এবং অ্যাঞ্জিওটেনসিন রিসেপ্টর ব্লকার দিতেই হবে। যদি সেটা 70-র উপর চলে যায় তখন তোমাকে খুব টাইটলি ব্লাড প্রেশার কন্ট্রোল করতে হবে, এবং আইডিয়ালি ইউ হ্যাভ টু ট্রান্সফার হিম টু আ নেফ্রোলজিস্ট কেয়ার অ্যাট দিস পয়েন্ট অফ টাইম। যদি সেটা 250-র উপরে হয়ে যায় তখন সেটাকে বলা হয় নেফ্রোটিক রেঞ্জ প্রোটিনুরিয়া, তখন তার নেফ্রোটিক সিন্ড্রোমে ট্রিটমেন্ট করতে হবে। এটা হচ্ছে একটা জাস্ট ক্লিনিক্যাল গাইডেন্স। আর এটা থেকে আমরা কি করে ক্রনিক কিডনি ডিজিজের ডেফিনিশনটা কিভাবে করতে পারি, যেটা দেখতে গিয়ে ওইটা বলতে গেলাম। ক্রনিক কিডনি ডিজিজের 5টা স্টেজ আছে, স্টেজ 1 টু স্টেজ 5। স্টেজ 1, স্টেজ 2 হচ্ছে অ্যাসিমটোম্যাটিক, তুমি ওটা কখনো ক্লিনিক্যালি বুঝতে পারবে না, একমাত্র বায়োকেমিক্যালি এইভাবে মেজার করলে তবেই ধরা যাবে। যখন EGFR is estimated GFR. Estimated GFR is a de facto reflection of that creatinine clearance rate or ACR. ঠিক আছে? যখন সেটা 90-র উপরে, তখন we have got kidney damage with normal or raised GFR. কিন্তু সেটা আমি বাইরে থেকে বুঝতে পারবো না, একমাত্র একটা বায়োপসি করে যদি আমি ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপে দেখতে পারি তবেই আমি সেটা ধরতে পারবো। স্টেজ 2-তে EGFR হচ্ছে 60 to 89, is kidney damage with mildly reduced GFR. এগুলো আমি ওই EGFR দেখলে তবেই বুঝতে পারবো, কিন্তু আমি ক্লিনিক্যালি কিন্তু এদের কিছু বুঝতে পারবো না, কোনো সিমটমস থাকবে।
স্টেজ 3 থেকে ব্যাপারটা ইম্পর্টেন্ট হয়ে গেল। স্টেজ 3A, স্টেজ 3B, যখন ইজিএফআর 45 থেকে 59, তুমি 60 ধরো, 60 থেকে 45 এর মধ্যে যখন থাকছে তখন এটা স্টেজ 3A, যখন সেটা 60 থেকে 45 থেকে 30 এর মধ্যে থাকছে তখন সেটা 3B। সব স্টেজ এমনি আছে, শুধু স্টেজ 3টাকে দুভাগে ভাগ করা হয়েছে কেন? তার কারণ হচ্ছে দিস ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট স্টেজ। এই স্টেজে তুমি যদি তার ব্লাড প্রেশার কন্ট্রোল করে দিতে পারো, ডায়াবেটিক হলে তার সুগারকে কন্ট্রোল করে দিতে পারো, তাকে যদি যথেষ্ট পরিমাণে এসি ইনহিবিটর বা এনজিওটেনসিন রিসেপ্টর ব্লকার দিয়ে তার প্রোটিউরিয়াকে কমিয়ে দিতে পারো, তার রেনাল ফেলিওর এখানে স্টপ করে যাবে, এটা আর ফার্দার প্রোগ্রেস করবে না। যে কারণে দিস স্টেজ ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট স্টেজ। এই জন্য এটাকে দুটো ভাগে করা হয়েছে যাতে মনিটরিংটা আরো ভালো করা যায়। ঠিক আছে, এইখানে দেয়ার ইজ মডারেট রিডাকশন ইন দ্য জিএফআর। যখন সেটা স্টেজ 4-এ চলে যাবে, মানে 15 থেকে 30 এর মধ্যে, 15 থেকে 29 হয়েছে মানে তুমি মানে অল প্র্যাকটিক্যাল পারপাসেস 15 থেকে 30 ধরো, এই স্টেজে যখন চলে গেছে সিভিয়ার রিডাকশন ইন জিএফআর, এটা কিন্তু ইরিভার্সিবল স্টেজে চলে গেছে। এই পেশেন্ট আর কোনোদিন ভালো হবে না। একে তুমি খালি তার খারাপ হওয়ার গতিটাকে কমিয়ে দিতে পারো, কিন্তু তাকে তুমি নর্মাল আর কোনোদিন করে দিতে পারবে না। এই জন্য স্টেজ 3টা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট। স্টেজ 3Bর মধ্যে তোমাকে পেশেন্টকে থামিয়ে দিতে হবে। স্টেজ 4 চলে গেল। এখানে আমার কি করার আছে? আমি তো ডায়ালিসিস করবো না স্টেজে। এই সময় লটস অফ সাপোর্টিভ ট্রিটমেন্ট আর দেয়ার। তার ডায়েট নিয়ে খুব সাবধান হতে হবে, তার প্রোটিন রেস্ট্রিকশন করতে হবে অ্যাকর্ডিং টু তার লেভেল অফ অ্যাক্টিভিটি। তারপরে যদি তার অন্য কোনো আন্ডারলাইন ডিজিজ থাকে, সেরকম মানে ইম্পর্টেন্ট কোমরবিডিটি থাকে, সেগুলোকে অ্যাড্রেস করতে হবে। অন্যান্য যদি কোনো এমন কোনো জিনিস থাকে, এমন কোনো রোগ থাকে দ্যাট ইজ কন্ট্রিবিউটিং টু হিজ রেনাল ডিরেজমেন্টস, সেগুলোকে ঠিক করতে হবে স্টেজ 4-এ। যখন সেটা 15-এর নিচে চলে যাবে তখন এটা হচ্ছে স্টেজ 5, হুইচ ইজ দ্য কিডনি ফেলিয়ার, ক্রনিক কিডনি ডিজিজ স্টেজ 5। সেখানে যখন ওটা আরো নেমে 10-এর নিচে চলে যাবে, ইউ হ্যাভ টু স্টার্ট ডায়ালিসিস ফর দ্যাট পেশেন্ট। These are the 5 stages of chronic kidney disease, CKD, stage 1 to stage 5. ডেসক্রিপটিভ ডেফিনেশন হচ্ছে প্রথমে যেটা বললাম, আর কোয়ান্টিফাইড যদি ডেফিনেশন হয় তাহলে সেটা হচ্ছে এই ডেফিনেশন। তোমাকে কেউ কোনোদিন জিজ্ঞেস করবে না, লিখতে বলবে না, কিন্তু তোমাকে জিজ্ঞেস করবে এই স্টেজ থেকে কোনটা কি, কোথায় কি করবে না করবে, এটা পরীক্ষার কথা বলছি আমি। এর সাথে কতগুলো ছোট ছোট ফুটনোট আছে। ফুটনোটগুলো কি না, যদি সিগনিফিক্যান্ট প্রোটিনিউরিয়া থাকে, সিগনিফিক্যান্ট প্রোটিনিউরিয়া কাকে বলে পরে বলছি, তাহলে এর সাথে একটা পি যোগ হবে, মানে স্টেজ 3BP, স্টেজ 4P এরকম ভাবে। যদি পেশেন্টের ট্রান্সপ্লান্ট থাকে, রেনাল ট্রান্সপ্লান্ট হয়েছে, তারপর সেই ট্রান্সপ্লান্টেড কিডনিতে আবার ফেলিওর হয়ে গেছে, সেক্ষেত্রে ট্রান্সপ্লান্টেড কিডনি আছে বোঝাতে টি একটা যোগ হবে, ক্যাপিটাল টি একটা যোগ। 4T মানে স্টেজ 4-এ আছে পেশেন্ট, তার একটা ট্রান্সপ্লান্টেড কিডনিও আছে। আর একটা কি ডি অ্যাড করা হবে যদি পেশেন্ট ইজ অলরেডি অন ডায়ালিসিস, পেশেন্টের রেনাল ফেলিওর রয়েছে and the patient is being given dialysis। এই হচ্ছে সিকেডির মোটামুটি ডেফিনেশন। তো ডেফিনেশনটা ব্যাপারটা মোটামুটি বুঝতে পারলে, দুটো বেসিক ডিফারেন্স সেটা কি বুঝতে পারলে। ওটা হচ্ছে অ্যাকিউট, ডেজ টু মান্থসের মধ্যে, ডেজ টু উইকসের মধ্যে ডেভেলপ করছে। এটা ক্রনিক, উইকস টু ইয়ার্স লাগছে ডেভেলপ করতে। ওখানে ইউজুয়ালি রিভার্সিবল, এখানে ইরিভার্সিবল। ওখানে ফ্লুইড ওভারলোড প্রায় সব ক্ষেত্রেই থাকছে, এখানে অনেক ক্ষেত্রেই ফ্লুইড ওভারলোড থাকছে না। দিজ আর দ্য 3 বেসিক ডিফারেন্সেস। আর কি ক্লিনিক্যালি আরেকটা ডিফারেন্স কি, ক্রনিক কিডনি ডিজিজ পেশেন্টের সবসময় কতগুলো কনস্টিটিউশনাল ফিচার্স থাকবে। কিরকম? এই পেশেন্টদের প্রায় সবারই সিভিয়ার অ্যানিমিয়া থাকে। কেন থাকে, কি ব্যাপার, সেগুলো আমরা পরে লেকচারগুলোতে ডিসকাস করব। তার জন্য কি, এত সিভিয়ার অ্যানিমিয়ার জন্য কি হয়, পেশেন্ট সবসময় হাঁপাতে থাকে, তার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম হয়, প্রায় রোগে পড়ে নানা রকম। পেশেন্টকে জিজ্ঞেস করবে আপনার হাঁটতে গেলে কষ্ট বোধ হয়, খুব একদম এলিয়ে যাই, আর সিঁড়ি উঠতে পারি না, হাঁটতে পারি না, বুক ধরফর করতে থাকে ইত্যাদি, ডিউ টু সিভিয়ার অ্যানিমিয়া। আর কি হয়, খিদে একদম থাকে না, ভীষণ অরুচি থাকে, খেতে ইচ্ছে করে না, নশিয়া হয়, এগুলো হয়। শ্বাসকষ্ট হতে থাকে বিকজ ফ্লুইড ওভারলোড। যখন একদম এন্ড স্টেজে চলে এসছে, রাতে যখন শুয়ে থাকছে, তার লাংসগুলোতে পালমোনারি ইডিমা হচ্ছে। যখন দিনের বেলা খারাপ হয়ে যাচ্ছে, একটু একটু করে আবার হয়তো কমছে, কিন্তু রাতে যখন শুয়ে থাকছে তখন লাঙের বেজাল পোর্শনগুলোতে ফ্লুইড জমছে, যার জন্য তার একটা রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস। রাত্রেবেলা পেশেন্ট চিত হয়ে শুয়ে ঘুমোতেই পারে না, তাকে বালিশ টালিশ দিয়ে একটু 30 ডিগ্রি পপ আপ করে ঘুম পাড়াতে হয় বাড়ির লোককে। এই যে ফিচার্সগুলো, এগুলোকে বলা হয় ইউরিমিক ফিচার্স। একটা পেশেন্টকে যদি তোমার মনে হচ্ছে রেনাল ফেলিওর হলেও হতে পারে ক্লিনিক্যালি দেখে,
তাকে যদি তুমি এই জিনিসগুলো জিজ্ঞেস করবেন, দেখো এগুলো রয়েছে বা এর মধ্যে 2-3টে জিনিস রয়েছে, তুমি ধরে নিতে পারবে এটা একটা সিকেডি পেশেন্ট, তার গত 3-4-5 মাস ধরে এই ইউরিন ফিচারসগুলো আস্তে আস্তে ডেভেলপ করছে, মানে হি অর শি হ্যাজ অলমোস্ট অ্যাটেন্ড দ্য এন্ড স্টেজ রেনাল ফেলিয়ার ফেজ। ঠিক আছে, এই হলো। নেক্সট ডে আমরা অ্যাকিউট রেনাল ফেলিয়ারের ব্যাপারটা ডিসকাস করবো। হোয়াট আর দ্য প্যাথোজেনেসিস, হোয়াট আর দ্য কজেস, ক্লিনিক্যাল ক্রাইটেরিয়া কি, কিভাবে ডায়াগনোসিস হয় এবং কিভাবে ট্রিট।